ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 7th NCERT ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 10th ਪਾਠ ਨੰਬਰ 10, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NCERT 7th ਕਲਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ 9 ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਸ बुक का, इस क्लास का हिस्टरी का। तो इस चैप्टर के विच असी काफ़ी कुछ जानांगे। ये साडी एक बेस होगा 8th क्लास की हिस्टरी का। 8th क्लास के विच जो भी असी हिस्टरी पढ़नी है उसका बेस है जिहड़ा हो ये लास्ट चैप्टर हैगा जिहड़ा असी अज पढ़ांगे, अज जानांगे इहदे बारे। तो इहदे विच जिहड़ियां घटनावां घटियां सी उस समय दौरान जिहड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे सी साडे देश दे विच, उन्हां बारे जानना बहुत जरूरी है ताकि असी आने वाले समय की जी क्रोनोलॉजी है उसनों समझ सकीए। तो एक बार फिर तो स्वागत करते हैं। जेडे भी मेरे साथियों ने अजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं करिया तो बैल आइकन ते प्रेस जरूर करो तो सबसक्राइब करो गगन एजुकेशन। तो शुरू करते हैं जी साडा अज दा चैप्टर 18वीं सदी विच राजनीतिक परिवर्तन। जिमें कि असी मुगल सम्राटां बारे पढ़िया हैगा कि हुमायूं तो लैके जिहड़ा लास्ट सी साडा औरंगजेब, फेमस की गल करते हैं। इस तो बाद भी कुछ मुगल सम्राट होए नेगे, पर जिहड़े वो सम्राट सी जिहड़े कि अपने आप दे विच प्रसिद्ध रहे ने, हिस्टरी दे विच इन्हां दा नाम है उचेचे तौर पर लिया जाता हैगा। तो इन्हां ने बहुत सारा जिहड़ा खेतर सीगा वो अपने अधीन कर लिया सी भारत दा। बहुत अपने राज नूं अलग अलग सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, अलग अलग सूबेदार नियुक्त कीते सी। इन्हां दे राज दे विच ही बहुत सारे जिहड़े लोग इस तरह के हुंदे सी जिन्हां नूं कुछ जमीनां दे टुकड़े दे दित्ते जांदे सी अते उन्हां तों सैनिक सहायता लई जांदी सी, जिन्हां नूं अक्सर वतन जागीरां कहा जांदा सी। जिवें कि अकबर ने आयतां दे विच वंडिया सी अपने साम्राज नूं। उस तो बाद होर बहुत सारे सम्राट होए ने। ये अलग अलग समय के दौरान अलग अलग सम्राट ने जिहड़े वो अमीर लोगों नूं जां अपने अधीन जिन्हां नूं कर लैंदे सी राजियां नूं, उन्हां नूं जागीरां दे दिंदे सीगे जां उन्हां नूं अपना साम्राज उस तरह दे दिंदे सी। वो मुगलों दे अधीन रहिंदे सी अते उन्हां नूं टैक्स के रूप दे विच पैसा जिहड़ा वो भेजदे रहिंदे सी अते लोड़ पैण ते सैनिक सहायता भी दिंदे सीगे। तां अज असीं लास्ट जिहड़ा प्रसिद्ध मुगल बादशाह सी औरंगजेब, उस तो अपना लैसन शुरू करांगे। औरंगजेब ने काफ़ी जिहड़ा भारत का हिस्सा सी वो जित के अपने अधीन कर रहा सी ते उहदी एक वड्डी हैंड सी जिहड़ी वो सी दक्कन नूं जितना। साउथ दे विच जिहड़ा दक्कन दा खेतर सी उसनूं वो जितना चाहुंदा सीगा ते इस हिंड करके उसका जिहड़ा बहुत सारा पैसा, उसकी बहुत सारी सैनिक शक्ति अते उसका बहुत सारा जिहड़ा समा सी वो दक्कन नूं जितण दे विच बर्बाद हो गया, जिस दे कारण जिहड़ा मुगल सम्राट सी, मुगल साम्राज सी, हौली हौली उसका पतन होण लग पिया सी। वो इन्ना कमज़ोर हो गया सीगा कि उहदे अधीन जिहड़े आउंदे अलग अलग शासक सी वो हुण बगावतां करन लग गए सी, अपने आप नूं आज़ाद घोषित करन लग गए सीगे। दक्कन दे विच बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई औरंगजेब ने लड़ी सीगी अते इस दे कारण जिहड़ा मुगल साम्राज आ काफ़ी कमज़ोर हो गया सी। सूबेदार सी जिहड़े मुगलों के अधीन आउंदे सी उन्हां दी शक्ति दे विच हुण वाधा होण लग गया सीगा। ओह दिल्ली दे कंट्रोल तो आज़ाद होण लग गए सी, अपने आप फैसले आप लैण लग गए सी। दिल्ली दे घरां दे विच कमी आ गई सी क्योंकि जिहड़े सूबेदार सी जिहड़े जिन्हां ने अपने आप नूं रियासतां नूं आज़ाद घोषित करता सी वो हुण दिल्ली नूं टैक्स भेजणों हट गए सी। भारत दे विच उस समय राजनीतिक जिहड़ियां स्थितियां सी वो तेज़ी नाल बदल रहीआं सी। बहुत लोग सी जिहड़े वो तेज़ी नाल अपने नवे नवे राज स्थापित कर रहे सी, मुगल साम्राज तो आज़ादी प्राप्त कर रहे सी। तां जिहड़ा पूरा भारत है वो आर्थिक संकट दे विच घिरिया होया सीगा क्योंकि कोई एक राजा, एक सम्राट नहीं सी जिहड़ा पूरे भारत नूं यूनाइट करके रख सके। लोग एक दूसरे दे खेतरां ते हमले कर रहे सी उन्होंने जितण दे लई, अपने साम्राज नूं वधाउण दे लई। तो आर्थिक संकट उदों भारत दे विच फैलिया होया सी। इस दौरान की हो रहा सी, जिहड़े विदेशी हमलावर सी
ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ईरान ਦੇ शासक ਸੀ ਜਿਹੜੇ नादिर शाह, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸਿੱਕੇ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ईरान ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ अहमद शाह अब्दाली ਸੀ, अब्दाली ਇਹ ਵੀ ईरान ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1761 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ 5 ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਜਾਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਜਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ईरानी, ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਤੁਰਾਨੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਜਾਤ ਸੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ईरानी ਜਾਂ ਤੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਜਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖੁਸੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ 1713 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1719 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮਗੀਰ 1754 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 54 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ। ਇਹ 2 ਸ਼ਾਸਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਜਾਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅੰਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਧ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਨ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਤਨ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਤਨ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਰਾਠੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਟ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ।
इस तो इलावा कुछ पुराने राज्यों की असीं गल करांगे, जिवें कि पहले पॉइंट दे विच मैं दस्सिया सी कि अवध, बंगाल ते हैदराबाद तीन अजिहे राज सीगे, पुराने मुगल राज सीगे जिहड़े मुगलों के अधीन सी पर हुण आज़ाद हो चुके सी। यह मुगल अभिजातां द्वारा, अमीरां द्वारा इन्हां नूं स्थापित किया गया सी। जिवें कि अवध है जी, अवध स्थापित किया गया सी स्वादत खान दे द्वारा, बंगाल मुर्शिद कुली खान दे द्वारा, हैदराबाद आसिफ शाह दे द्वारा। तो ये तिन्ने जिहड़े व्यक्ति सीगे अभिजात सी, पहला मुगलों के अधीन सी, इन्हां नूं दर्जे दिते हुए सीगे। जिवें स्वादत खान नूं 6000 का दर्जा दिता होया सी, 6000 सैनिक रखदा सी अपने कोल, अते मुर्शिद कुली खान ते आसिफ शाह ये सीड़े 7-7 सैनिक अपने कोल रख सकते सी। पर इन्हां ने हुण अपनी रियासतां नूं पूरी तरह दिल्ली तो आज़ाद घोषित कर दिता सी ते अपना शासन ये आप चलाउण लग गए सी ते इन्हां ने टैक्स की जिहड़ी बनतर है वो अपने आप दोबारा नवें तरीके नाल बुण लई सी। तां हुण सैकेंड पार्ट दे विच असीं इन्हां ही शासकां बारे, इन्हां रियासतां बारे, अवध, बंगाल ते हैदराबाद बारे डिटेल दे विच हाँ जी। हुण करदे हां सैकेंड पार्ट शुरू। फस्ट पार्ट दे विच असीं गल करी सी उन्हां रियासतां बारे जो पहला मुगलों दे ही प्रांत सन, पर बाद दे विच उन्होंने अपना एक स्वतंत्र जिहड़ा राज सी वो चलाउणा शुरू कर दिता सी। इन्हां दे विच असीं 3 प्रांतां दी, 3 सूबिਆਂ ਦੀ गल कीती सीगी, जिहदे विच सब तो पहला है जी हैदराबाद। हैदराबाद जिहड़ी रियासत सी उसनूं जिहड़ा उसदी जिहड़ी स्थापना की गई सी वो निज़ाम उल मुल्क आसिफ शाह दे द्वारा की गई सी। ते इन्हां दा समा 1724 तो 1748 का रहा हैगा। ये कौन सन असल दे विच निज़ाम जिहड़े सी ये कौन सन? ये पहला मुगल बादशाह फरखुसियर दे दरबार दे विच सी ते इन्हां नूं चंगा अहुदा, चंगा दर्जा मिलिया होया सीगा। इन्हां कोल पहला अवध की सूबेदारी सी। कित्थों की सूबेदारी सी जी? अवध की सूबेदारी सी। ते बाद दे विच इन्हां दी जिहड़ी बदली है, इन्हां दी ट्रांसफर है वो दक्कन दे विच कर दित्ती गई सी। काफ़ी दबदबा सी इन्हां दा मुगल साम्राज दे विच। उस समय राजनीतिक अते वित्ती प्रशासन दे उपर इन्हां दा पूरा कंट्रोल सी। टैक्स वगैरह का जिहड़ा पैसे नाल संबंधित जिन्ने भी मामलात सीगे उन्हां दे उपर इसदा इन्हां दा पूरा कंट्रोल रहा हैगा। उस समय असीं पहलां ये जान चुके हैं कि दक्कन दे विच जिहड़े विद्रोह काफ़ी हो रहे सी मुगलों के विरुद्ध, क्योंकि दक्कन नूं जिੱਤਣ ਦੀ जिहड़ी नीति सी मुगल अपनाई हुई सी पहलां उन्हां ने, उस तो बाद दक्कन दे विच विद्रोह होण लग गए। तो इन्हां विद्रोहां दा जिहड़ा फायदा सी वो किसने उठाया? निज़ाम उल मुल्क आसिफ शाह ने। ये फायदा उठा के इन्हां ने हैदराबाद नूं एक स्वतंत्र राज सी जिहड़ा वो घोषित करता। यह सैनिकां नूं उत्तर भारत तो लै दक्षिण भारत दे विच लै गए सी। उत्तर भारत के सैनिकां नूं दक्षिण भारत दे विच लिजा के उन्हां नूं काफ़ी सुख सहूलतां दित्तियां, जिस नाल सैनिक सी जिहड़े बहुत खुश हो गए सी। उन्हां नूं जागीरां दित्तियां गईयां ते कुछ नूं मनसबदार बना दिता गया। ये हजे भी दिल्ली के कंट्रोल दे विचों पूरी तरह बाहर नहीं होया सी। दिल्ली दा सेवक अपने आप नूं मनदा सी, पर अपने राज नूं अपने तरीके नाल, आज़ाद तरीके नाल चलाउंदा सी। दूसरी रियासत सी जी अवध। अवध जिहड़ी रियासत सी वो बुरहान उल मुल्क स्वादत खान इन्हां द्वारा स्थापित की गई। 1722 दे विच अवध के सूबेदार बने सी जिहड़े स्वादत खान सीगे। अवध की उदों स्थिति इस करके ज़्यादा वधिया सी, महत्वपूर्ण मनी जाती सी, क्योंकि उत्तरी भारत अते बंगाल नूं जोड़न वाला जिहड़ा रस्ता सी, जिथों सारा वपार हुंदा सीगा, वपारक मार्ग सीगा, वो अवध दे विचों दी लंघदा सी। इस करके यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखदा सीगा जिहड़ा अवध दा इलाका सीगा मुगल साम्राज दे विच। मुगल सैनिकां इहने की हो कीता, जो स्वादत खान ने अपना कंट्रोल कर लिया इस इलाके ते, तां उन्हां ने मुगलों के जिहड़े सैनिक सी उन्हां दी गिणती नूं घटा दित्ता सी ते अपने सैनिकां दी गिणती दे विच वाधा कर लिया सी। इस तरह अवध का जिहड़ा निर्माण है वो हो गया सीगा। उस तो बाद जिहड़ी थर्ड रियासत है वो है बंगाल। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान द्वारा की गई। जिहड़ा बंगाल है वो साडे हिस्टरी दे विच काफ़ी अहम स्थान रखदा हैगा, क्योंकि असीं सिराजुद्दौला वर्गियां बारे असीं पढ़दे हां बाद दे विच, जदों अंग्रेज़ां दे विरुद्ध उन्होंने एक तरह की नीति अपनाई सी, बंगाल के उपर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया सी। प्लासी की लड़ाई, उस तो बाद बक्सर दीयां लड़ाइयां,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਤਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਤਨ ਜਾਗੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਵਾੜ ਦੇ। ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਗੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 1722 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1722 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇਗੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1716
16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ 20% ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1715 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 20% ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸਾਡੇ 10th ਲੈਸਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਉਧ, ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ। ਮਰਾਠੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਚਿਤਪਾਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 1720 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1761 ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1720 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ 1730 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਚੌਥ ਅਤੇ ਸੁਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ। ਚੌਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਦੇਸ਼ ਮੁਖੀ ਉਪਜ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 1737 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1730 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸੁਰਦੇਸ਼ਮੁਖੀ 2 ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1737 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਟ। ਜਾਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੂੜਾਮਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ 1680 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤਪੁਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਧ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੈਸਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 7th ਜਿਹੜੀ NCERT ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ NCERT ਹਿਸਟਰੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।